Initially, I would like to request our special guest, Ms. Homa Khan, Senior Human Rights Advisor, Office of UN Residence Coordinator, to speak about the day and the significance about the day for a few minutes. Madam. Thank you so much. It's my pleasure to be all the honorable guests and perhaps to be connecting to the young people of Bangladesh. It's my first month in Bangladesh, and I'm really happy to connect with all of you. And International Human Rights Day is celebrated to mark the United Nations Charter, which was adopted and which basically outlined the human rights in the world. Some of you may recall that it was after the Second World War. That was the first time that it was accepted by all the states that everybody is born free and equal, and all of us have equal rights. Not only right to life, but right to life with dignity, right to mobility, freedom from want, freedom from needs, freedom to express ourselves, freedom to also believe in what we would like to believe, and freedom to peaceful assembly. All these rights were enshrined in the charter that was accepted 75 years ago. And every year we mark this day as International Human Rights Day. This year's theme, as was said by Zahid before, as he introduced it, this year's theme is about building back better from COVID. And COVID has definitely made us realize that there have been gaps in the way our development has taken place across the globe, because it has really highlighted the weaknesses in our systems. For example, when the pandemic started, then we realized that in many countries, not everybody has access to healthcare. There are many people who are not able to access healthcare, while healthcare is a basic human rights. There are many people who are not even able to reach hospitals because they live far away and there is no hospital where they are living. So something as basic as having access to a hospital. Then COVID also unleashed upon us this whole issue of stigma and discrimination. COVID is not the only reason for discrimination, but it brought back very starkly to the world that how we discriminate against people. And in the beginning, when the pandemic started, the patients were almost being treated as if they were criminals and people didn't want to touch them. Sometimes medical care workers would not treat them. And there were many people who lost their lives because of that. So it did not only bring to the fore the issue of right to health, people's right to education, people's right to know, and people's right to not be stigmatized and discriminated. One more thing that happened during COVID is that because there were so many rumors being spread about the disease that it, in some instances, rightfully so, the states had to decide to restrict the exchange of information. But in some countries, it was also used to restrict freedom of expression. So that was another issue that COVID highlighted very strongly, that freedom of expression cannot be put on hold. It's a right that people do have, and it's unalienable. We cannot remove the right to freedom of expression from people. Freedom of assembly, of course, as COVID spreads due to close contact, many governments restricted freedom of assembly to protect people. But in some instances, it was also used to restrict protests and to stop people from asking for their rights. So what it has brought to us is not only the problems in economic and social rights like right to health, right to livelihood, but also civil and political rights like right to freedom of assembly or freedom of expression. On this day, as we think of building back better, I think what we are going to discuss, and I'm not going to take a long time, what we are going to discuss to see how do we build back better? What are we supposed to do to build back better? Some of the things that we have learned so far, and my learned colleagues on the panel will talk more about it. But one lesson is inclusivity, that we have to include everybody in the process of development. Nobody to be left behind. If there is any group that is marginalized, that is not part of the development process of any nation, then that one group will be the most vulnerable when a pandemic like COVID comes or any other natural disaster or any other form of disaster comes. So inclusivity is the lesson that I would like to highlight, and I would stop here.
because I know that I had about 5 minutes to speak, and I'm sure our young people will ask many questions and take this discussion forward, and I have two very distinguished panelists to shed more light on it. So I stop here. Thank you. Thank you very much for, relating the day and waiting for young people who are really concerned about the issue. Thank you very much. So let me welcome Sanjeev Drong, General Secretary, Indigenous Forum, to say a few words. Sanjeev Drong. Yeah. Thank you, and my best greetings to all of you on this Human Rights Day. আমি সবাইকে আদিবাসী মানবাধিকার দিবসের প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাই। I work for indigenous peoples in Bangladesh, the Adivasis in Bangladesh. I belong to Garo indigenous communities. আমি জাতিতে গারো এবং গারো পাহাড় ময়মনসিংহ থেকে আমি এসেছি। I am very happy that here Honorable Chairperson of the National Human Rights Commission, Nashima Appa, is here. So she is working hard for inclusion, even indigenous peoples and other minorities also. I think indigenous people's rights are human rights. Talk about human rights, we talk about right to self-determination. Here for the students, my young students and friends, I would like to say that United Nations is trying to assert indigenous people's rights for long. There is a permanent forum on indigenous issues established in 2000, and the first session was held in 2002. We, the indigenous peoples of Bangladesh, have been attending the UN sessions in Geneva and New York. There is a declaration on the rights of indigenous peoples adopted by the General Assembly in 2007. That আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে জাতিসংঘ আপনার বহু বছর ধরে আদিবাসীদের, যাদেরকে আমরা আদিবাসী বলছি, ইন্ডিজিনাস পিপলস বলছি, অন্যান্য দেশে অন্যান্য শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মূলত একই মানুষদেরকে বোঝানো হয়, তো তাদের জন্য একটা ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেছে। আমি এই ঘোষণাপত্রের কি বলে কিছু বৈশিষ্ট্য সেখানে পড়ি। The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples states that about the basic human rights and fundamental freedoms to indigenous peoples. Among these are the right to self-determination and inalienable collective rights to the ownership, use, and control of lands, territories, and other natural resources. Rights in terms of maintaining and developing their own political, religious, cultural, and educational institutions, and protection of their cultural and intellectual property. The declaration highlights the requirements of prior and informed consultation, participation, and consent in activities of any kind that impact on indigenous peoples, their property, and territories. আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হলো যে আমাদের এই প্রিয় বাংলাদেশটা অনেক সুন্দর। বাংলাদেশ এত সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় যে এখানে বাঙালি জাতির পাশাপাশি আমার মতো গারো, হাজং, চাকমা, খাসিয়া, মণিপুরি, সাঁওতাল এরকম 50টি জাতিসত্তার মানুষ আছে। Our government, Bangladesh government, through cultural ministry, recognized 50 indigenous peoples only in 2019. I think this recognition is great. So I will conclude here so that the students can ask question. My final point is, when we talk about minorities and indigenous people's rights, I think this is this adds some extra value for Bangladesh, and we believe that the greatness of a nation can be judged by how it treats its weakest members, the minorities, the vulnerable, and the marginalized communities. আমি বলছি যে আমাদের এই প্রিয় বাংলাদেশটা তখনই মহান এবং আরো বেশি মহৎ হবে, সুন্দর হবে, যখন এখানে একজন সাঁওতাল ভালো থাকবে, একজন সংখ্যালঘু মানুষ ভালো থাকবে, একজন হাজং, গারো ভালো থাকবে। এভাবেই আমরা আমাদের দেশটাকে সবার জন্য মানবাধিকারের দিক থেকে সমুন্নত দেখতে চাই। অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।
অনেক ধন্যবাদ এবং নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারছি যে এই যে বৈচিত্র্যের মধ্যেই সৌন্দর্য রয়েছে। ডাইভার্সিটি ইজ বিউটি, সো ইটস রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল টু গেট দ্য ইন্সপিরেশন ফর লুকিং ফর দ্য বিউটি ইন ডাইভার্সিটি, এন্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সঞ্জীব ব্রাউন ফর কানেক্টিং your words with the program. So now let me request Nasima Begum, NDC Chairman, National Human Rights Commission, to add his value as a chief guest here, and then we'll be listening our chair, and definitely we'll be answering question and answer. ছাত্রছাত্রীরা বা তরুণ সমাজ অথবা বাংলাদেশ থেকে বা দেশের বাইরে থেকে যারাই যুক্ত রয়েছেন তারা থাকুন, শুনতে থাকুন। কিছুক্ষণ পরই আমরা প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আসবো এবং আপনারা আসলে কমেন্টস বক্সে আপনাদের প্রশ্নগুলো লিখবেন, যারা যেখান থেকে দেখছেন না কেন, যে জায়গা থেকে, সেই কমেন্টসের জায়গা থেকে আমরা প্রশ্নগুলো পড়ে আপনাদেরকে উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং এছাড়াও আমাদের সাথে যুক্ত হবেন জাহিদ হোসেন, হিউম্যান রাইটস অফিসার ইন বাংলাদেশ। সো তিনিও হয়তো কিছু কিছু জায়গাতে আমাদের কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। সো আমরা শুনতে থাকি। Ladies and gentlemen, let's welcome Nasima Begum, Chairman, Bangladesh Human Rights Commission, National Human Rights Commission, Bangladesh. Madam. Thank you very much. First of all, I would like to gratitude and congratulations to all of you who are arranges these meetings. I think everyone can understand Bengali, and also Uma also said she's understand Bengali, so I think I will speak my speech in Bangla because this is the month of victory. So আমি শুরু করছি। আজকে আমার আগে যারা দুজন বক্তব্য দিলেন অত্যন্ত সুন্দর করে প্রত্যেকটা জিনিসই বলে গেছেন। উমা খান আমাদের 30টি আর্টিকেলের যে ইউডিএচআর এর যে 30টি আর্টিকেল আছেন সেটি বলেছেন, এবং আমাদের যে সঞ্জীব ব্রং তিনি আদিবাসীদের বিষয়গুলোতে বলে গেছেন। আমি এখানে বলতে চাই যে এবারের হিউম্যান রাইটস এর যে প্রতিপাদ্য যে থিম, যে রিকভার বেটার স্ট্যান্ড আপ ফর হিউম্যান রাইটস, আমরা বলেছি যে ঘুরে দাঁড়াবো আবার সবার জন্য মানবাধিকার। আমি মনে করি যে এখানে মানবাধিকারের যদি আমরা প্রথম যে আর্টিকেলটি আছে এটিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, সেখানে কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া আছে যে জন্ম থেকে বেঁচে থাকার সম্মানজনক অধিকার, অর্থাৎ প্রতিটি মানুষেরই সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। সেখানে কিন্তু কে আদিবাসী, কে অনগ্রসর, কে কি, কে ট্রান্সজেন্ডার, কে নারী, কে পুরুষ, এরকম ভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার নেই। আমরা আসলে সবাই মানুষ। আমরা যেদিন নিজেদেরকে হিউম্যান রাইটস এর মূল যে মেসেজ সেটা হলো মানবাধিকার, অর্থাৎ প্রত্যেকের সমান অধিকার, এবং এখানে যে 30টি আর্টিকেল আছে তা কিন্তু একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি আমি যাই, সেখানে শেষ আর্টিকেলটি হলো যে এই অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। আর এটা কিন্তু আমাদের পৃথিবীর সর্বত্র আমার এই অধিকার থাকে। তো সুতরাং এই জায়গাটা থেকে আমরা আরো আমি জানান দিতে চাই যে আমাদের এই যে বিজয়ের মাস, ডিসেম্বর মাস, মুক্তিযুদ্ধের যে আমাদের ঘোষণাপত্র যদি লিখে দেখেন আপনারা, সেখানে কিন্তু মানবাধিকারকে সমুন্নত রাখার যে ঘোষণাটি দিয়ে কিন্তু শুরু হয়েছে। আমাদের মহান সংবিধানের প্রস্তাবনায় গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার করা হয়েছে। আমাদের সংবিধানের যে মূলনীতিগুলো আছে সেখানে কিন্তু এই হিউম্যান রাইটস এর যে 30টি আর্টিকেল আছে তার হুবহু মানে আমরা কিন্তু তার প্রতিফলন দেখতে পাই, অর্থাৎ প্রতিটি জিনিসই মানবাধিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তা আমরা অনেক সময় আমরা যে জিনিসটি লক্ষ্য করি প্রত্যেকের মধ্যে একটা অনেক সময় আমার কাছে মনে হয় একটা ভ্রান্ত ধারণা থাকে যে মানবাধিকার মানে যে সবকিছুর অধিকার, এইটাকে ভুলে গিয়ে আমরা দেখি যে অনেকে শুধুমাত্র এটাকে এত সীমিত করে ফেলেন যে শুধুমাত্র গুম খুনের মধ্যে এটাকে লিমিট করতে চান, এবং তারা মনে করেন যে হিউম্যান রাইটস কমিশনের বা মানবাধিকার একটাই কাজ, সেটি হলো যে এই বিষয়টিকে সোচ্চার হওয়া, এই বিষয়টিকে প্রতিহত করা, এই বিষয়টির উপরেই কাজ করা। আমি এখানে বলতে চাই যে এইটা একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার, বেঁচে থাকার যে সম্মানজনক বেঁচে থাকার অধিকার, মানুষের বিচার পাওয়ার অধিকার। যেমন আমরা মনে করি যে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন থেকে যেরকম মনে করি, আমার মনে হয় সচেতন প্রতিটি মানুষই মনে করে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। প্রত্যেকটি মানুষকে
মানুষের অধিকার মানে বিচার পাওয়ার অধিকারকে সমুন্নত রাখতে হবে, প্রত্যেকেই যাতে ন্যায় বিচার মানে পায় সেই বিষয়টিতে আমাদের সবার সজাগ থাকতে হবে। পাশাপাশি কিন্তু যে বিষয়টি উমা খান বলে গেছেন যে অন্ন বস্ত্র, যে বাসস্থান, বিশেষ করে চিকিৎসা, আমরা এই কোভিড পরিস্থিতিতে আমরা কি দেখেছি, আমরা কিন্তু শুরুর দিকে কিন্তু আমরা একটা মানবতর অবস্থা বাংলাদেশও দেখেছি, যে চিকিৎসা নিতে গিয়ে যে মানুষকে যে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে, প্রত্যেকটি জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাদেরকে মানে ব্যর্থ হতে হয়েছে, অনেকে বিনা চিকিৎসায় রাস্তায় মারা গেছেন, যে এই হাসপাতালে না ওই হাসপাতালে, ওইটা না ওইটা, আপনি কোভিড না নন কোভিড সার্টিফিকেট নিয়ে আসেন, ইত্যকার হরেক ঝামেলা ছিল। যে আমাদের তখন বক্তব্য ছিল হিউম্যান রাইটস কমিশন থেকে যে আপনারা এই জায়গাটা থেকে এই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে আমরা বলেছি যে কোনো হাসপাতালে পেশেন্টকে এইভাবে হয়রানি করতে পারে না, তারা পেশেন্টকে একটা রেফারেল করে দিবে যে কোথায় গেলে সে চিকিৎসা পাবে, সে তার সাথে কন্ট্যাক্ট করে সেখানে অ্যাডমিশনের ব্যবস্থা করে দিবে। এইভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাবে, যে এক একজন তো আমরা দেখেছি 5-7টা হসপিটালে যেও চিকিৎসা নিতে পারেন না, এমনকি মেয়ে ডাক্তার তার বাবাকেও সে চিকিৎসা দেওয়ার সুযোগ পায় না, বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা গণমাধ্যমে দেখেছি, আমাদেরকে আলোড়িত করেছে। এখন আমরা দেখেছি যে এই অবস্থার একটা পরিবর্তন এসেছে। আমরা দেখেছি অনেকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত যারা, তাদেরকে মনে করেছেন যে এরা অস্পৃশ্য, এরা মনে হয় যে ঘৃণ্যতম একটা ঘটনা ঘটায় ফেলছে বা কোনো পাপ করেছে, সে কারণে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এইটা যে একটা বৈশ্বিক একটা মহামারী, এটা যে বাংলাদেশে এই বিষয়টি বরং করোনার যে প্রেক্ষাপট উন্নত বিশ্বের চেয়ে আমি মনে করি যে বাংলাদেশ অনেক ভালো অবস্থায় এখনো আছে। তো আমরা মনে করি যে আমাদের এই যে মানবিক দিকগুলো যেন আমরা সমুন্নত রাখি, জাগ্রত রাখি, মানুষ যেন চিকিৎসা, তারপরে খাদ্য সহায়তা, যে বিষয়গুলো আমরা দেখেছি এই দুর্যোগের মধ্যে সরকারের পদক্ষেপের পাশাপাশি অনেক স্বেচ্ছাসেবক, অনেক বেসরকারি সংগঠন এগিয়ে এসছেন এবং মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এবং এই যে করোনার কারণে, লকডাউনের কারণে অনেকের কর্মসংস্থানের অভাব হয়েছে, অনেকে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন, তাদেরকে আসলে আমাদের যে এই মানবতার অবস্থা থেকে বের করে আনার জন্য আমাদের যে সকল কার্যক্রম চলমান ছিল সেগুলো যেমন ঠিক ছিল, আবার অনেকেই চাকরিচ্যুত হয়েছেন, যারা এই মানুষগুলোকে দিয়ে যারা এতদিন লাভজনক ব্যবসা করেছেন, তারা তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে দেখা গেছে অনেককে ছাঁটাই করেছেন, যেটি অত্যন্ত অমানবিক মনে করে কমিশন। তো আমি মনে করি যে আসলে আমাদের সবাইকে শুধু নিজস্ব লাভালাভের কথা চিন্তা না করে মানুষের যে অধিকার, মানুষ যাতে মানে এই পরিস্থিতিতে আমরা সবাই বুঝি, সবাইকে নিয়েই আমরা একটা সংকটের অতিক্রমণ করছি, আমরা যেন সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে পারি, যার যতটুকু বিষয় আছে সেটুকুই যেন নিয়েই যেন আমরা সবাইকে সবার সহায়তা করি এবং পাশে দাঁড়াই। এখন আমরা আসি যে করোনা কালে আমাদের সবচেয়ে বড় একটা বিপর্যয় আমরা যেটি লক্ষ্য করছি সেটি হলো ভায়োলেন্স এগেইনস্ট ওমেন, স্পেশালি রেপ। ধর্ষণের মাত্রা এত বেড়ে গেছে যে মানুষকে আসলে নারীর প্রতি যে এই যে একটা ঘৃণ্যতম ঘটনার শিকার হচ্ছে নারী, এবং আমরা নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ এত উচ্চ পর্যায়ে গেলেও এই একটা বিষয়ের কারণে আমরা আসলে অনেক লজ্জিত এবং শঙ্কিত। আমরা কিভাবে এই ঘৃণ্যতম ঘটনাগুলো থেকে উতরে উঠতে পারি, সেজন্য কমিশন থেকে আমরা একটি ন্যাশনাল ইনকোয়ারি করার ব্যবস্থা করেছি, যাতে করে আমরা এই রেপের কারণ খুঁজে বের করতে পারি এবং এর একটা ওয়ে আউট বের করে আনতে পারি। তো আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বিষয়গুলোতে একটা সলিউশনে আসতে পারবো। আমাদের যে ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটির হেড হয়েছেন একজন সিনিয়র ডিস্ট্রিক্ট জাজ ছিলেন তিনি, এবং যিনি সলিসিটর ছিলেন তিনি এখন আমাদের অনারারি মেম্বার। আমরা তাকে হেডেড করে কমিটি করেছি। তো আমরা মনে করি যে এই কমিটি কার্যকর একটা উদ্যোগ নিয়ে তারা এই বিষয়গুলোর একটি সুরাহার দিকে নিয়ে যাবেন এবং আমরা সরকারকে পরামর্শ দিতে পারবো। এবং আমরা মনে করি যে মানবাধিকার কমিশনের একটি বড় কাজ হলো মানুষের কাছে
মানবাধিকারের বার্তাকে পৌঁছে দেওয়া, সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা কিছু কাজ করেছি এবং আমরা করেছি এবং করছি। আমরা মানবাধিকার সুরক্ষা ক্লাব গঠন করতে যাচ্ছি। আমরা ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু এবং মানবাধিকার রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলাম। আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধু যে তার শৈশব থেকেই একজন মানবিক মানুষ ছিলেন, উনি যে সারাটা জীবন মানবাধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছেন এবং সেই যে ওনার জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় তিনি কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, সেই বিষয়গুলো বাচ্চারা যাতে অনুভব করে এবং যে এই যে দেশের জন্য স্যাক্রিফাইস, মানুষের জন্য স্যাক্রিফাইস, এই যে ত্যাগ তিতিক্ষা, এইভাবে যদি একটা ছোট কৈশোর থেকে একটা আদর্শ নিয়ে বড় হয় এবং মানবাধিকার কি এই আর্টিকেল গুলো আমরা খুব চুম্বক আকারে লিফলেট আকারে আমরা তাদের কাছে দিয়েছি। আমরা মানবাধিকার এবং অপরাধ লঙ্ঘন এবং অপরাধের মধ্যে পার্থক্য কি সেই বিষয়গুলো আমরা আমাদের এই আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা কিন্তু আমাদের এই কিশোর কিশোরীদের জন্য আমরা এই বিষয়গুলো তাদের কাছে আমরা পাঠিয়েছি এবং আপনারা জেনে খুশি হবেন আমাদের 52,039 জন অংশগ্রহণকারী রচনা জমা দিয়েছিলেন অনলাইনে এবং তার থেকে বাছাই করে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে বাছাই করতে করতে আমরা 100 জনকে সিলেক্ট করি এবং তাদেরকে সরাসরি কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমরা 98টি রচনাকে আমরা নতুন প্রজন্মের ভাবনায় বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার এভাবে আমরা একটি পাণ্ডুলিপি গ্রন্থ প্রকাশনা করব এবং এদের থেকে 20 জন শ্রেষ্ঠ 20 জনকে যারা কুইজে সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছেন তাদেরকে আমরা 50,000 টাকা করে পুরস্কার দিব এবং আগামীবার যে এই যে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী সেই উপলক্ষে আমরা একটি কাজ করছি, সেটি হলো বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা এবং মানবিক মূল্যবোধ। আমরা চাই যে কিশোর বয়সী মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হোক। আজকে আমরা কি দেখি, মানুষের অসচেতনতার কারণে আজকে কিশোর গ্যাং তৈরি হয়েছে। আজকে এই শিশু কিশোররা পর্যন্ত ধর্ষণের মতো ভিন্নতম ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছে, এই ঘটনা ঘটাচ্ছে, যেটা কোনোভাবেই মানে আমাদের কারোর জন্যই কাম্য না, কাঙ্ক্ষিত না। তো আমরা এই তরুণ প্রজন্মকে সুরক্ষিত করার জন্য আমরা হিউম্যান রাইটস কমিশন থেকে এই কার্যক্রমগুলো নিচ্ছি এবং আমরা মানবাধিকার এর চর্চা করার জন্য একটি কোর্স আমরা চালু করতে চাচ্ছি। আমি মনে করি যে আমরা যদি তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সকলের মাঝে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারি, তাহলে আজকে এই যে সমাজে অস্থিরতা, এই যে টিকটক লাইকি, এই যে কিশোর গ্যাং, এই যে এত অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে, এইসব জায়গা থেকে আমরা কিশোরদেরকে যদি মুক্ত রাখতে পারি এবং সবার মধ্যে যদি মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়, আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ, এটার আসলে খুব বড় প্রয়োজন। আমরা আজকে দেখছি সামাজিক অবক্ষয়ের কারণেই কিন্তু মূলত সমাজে এরকম যে অস্থিরতা এবং এই ধরনের জঘন্যতম ঘৃণ্যতম ঘটনাগুলো ঘটেই যাচ্ছে। তো আমরা এর নিরসন চাই। আমরা যে প্রত্যেকটি মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে চাই, নারী পুরুষ ট্রান্সজেন্ডার কি বলে এই ইন্ডিজেনাস ডিসঅ্যাডভান্টেজ গ্রুপ, এগুলা দিয়ে কোনো ব্যারিয়ার আমরা রাখতে চাই না। সকলের সমান অধিকার, এই যে সকলের বৈষম্য বিলোপের যে বিষয়টি, আসলে আমরা সবাই যেন সমানভাবে সবখানে যেন মানবাধিকার নিয়ে বসবাস করতে পারে, প্রত্যেকের শিক্ষার অধিকার, বেঁচে থাকার যে সম্মানজনক অধিকার এবং স্বাস্থ্য, সবকিছুকে মিলিয়ে সে যাতে তার আবাস, প্রতিটি বিষয়ে যেন আমরা আমাদের অধিকারকে সমুন্নত রাখতে পারি, সেই বিষয়ে আমাদের সবার সচেষ্ট হওয়া উচিত। আমি সবাইকে এই আহ্বান রাখবো এবং আমি সত্যিকার অর্থে আজকে আপনাদের সাথে যোগদান করতে পেরে আমি খুশি এবং আজকে যারা ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির যে সকল স্টুডেন্টরা শুনছেন, আমার মনে হয় তাদের মাধ্যমে আমরা এই মানবাধিকারের বার্তাকে আরো ছড়িয়ে দিতে পারবো। এবং আজকে যে তারা আয়োজন করেছে, যে একটা ড্রামার আয়োজন করেছে, আমি এখানে বর্ণনা যেটি দেখলাম যে দ্য ড্রামা উইল বি স্টেজ অন মাস ওয়ারিং, আমার মনে হয় যে এটা এত বেশি সময় উপযোগী হবে যে আমাদের অনেকে মাস্কের ব্যবহারটা ঠিক মতো করছে না। এখন আমি বাসায় বসে কথা বলছি দেখে আমার রুমে আমি ছাড়া আর কেউ নেই, সে কারণে আমি মাস্ক পরি নাই, কিন্তু আমার সামনে যদি কেউ থাকতো অবশ্যই আমি আমাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য
মাস্ক পরিধান করতাম, এবং আমি আমার ড্রয়ারে আমার এই মাস্কগুলোকে আমি রেখে দিয়েছি, যে যখনই আমার কোনো অফিসিয়াল আমার সাথে দেখা করতে আসছেন তখনই কিন্তু আগে আমি মাস্ক পরি, তারপর তাদেরকে আমার রুমে পারমিশন দেই। তো সুতরাং আমাদের কিন্তু করোনা ভ্যাকসিনের চেয়েও বড় আমি মনে করি যে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার বড় উপায় হলো মাস্ক পরিধান করা। আমি ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে তারা যে আজকে এই আয়োজন করেছেন এবং বাচ্চারা যে এই বিষয়ে একটি ড্রামা পরিবেশন করবে, আমি মনে করি এই বিষয়গুলোকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের উচিত। আমি সভাপতি মহোদয় সহ যারা আজকে শুনলেন, অংশ নিলেন, সঞ্চালক, আমি সবাইকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে আজকের এই মানবাধিকার দিবসে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাকে আপনাদের আয়োজনে সম্পৃক্ত করার জন্য। আমার মনে হয় যে বাচ্চাদের এই আয়োজনটি আমাকেও উজ্জীবিত করবে। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ম্যাডাম। এবং আপনারা যারা দেখছেন তারা তো নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে বুঝতে পারছেন যে অনুষ্ঠানটি বাইলিঙ্গুয়াল হচ্ছে এবং বাংলা ইংরেজি সব ভাষাতেই আমরা যেন কমিউনিকেট করতে পারি, সেটা আমাদের জন্য একটি বড় ব্যাপার। আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে ম্যাডাম, আমাদের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় কিন্তু একটা জিনিস খুব স্পষ্ট করে বলেছেন যে আমাদের যে ভিন্নতা রয়েছে, যে ডাইভার্সিটি রয়েছে, সেই জায়গা থেকে আমরা কিভাবে সামনের দিকে চলে আসতে পারি এবং আমাদের ছোট বড় উঁচু নিচু সব ভেদাভেদ দূর করে সামনে যেতে হবে। আমরা নাটকটি দেখার জন্য অবশ্যই অপেক্ষা করছি। তার আগে আমরা আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতির কথা শুনবো। সভাপতির কথা শুনবার আগে আমি দুই একটা টেক্সট আমাদের এখানে যারা করেছেন তাদের দুই একটা প্রশ্ন একটু সামনে আনতে চাই, এবং সেই প্রশ্নগুলো যদি আসে তাহলে হয়তো আমাদের সবার জন্যই এই আলোচনাটা আরো বেশি সুন্দর এবং প্রাণবন্ত হবে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম কথা হচ্ছে যে দিস প্রোগ্রাম অ্যাকচুয়ালি অন এয়ার ফ্রম ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্মস। সো এটা কখনো ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির পেজ থেকে, ইউএন এর পেজ থেকে, ক্যাম্পাস টিভির পেজ থেকে এবং আরো বেশ কিছু পেজে এই প্রোগ্রামটা এই মুহূর্তে যাচ্ছে। এবং তাদের এখান থেকে যে ধরনের প্রশ্নগুলো পাচ্ছি, আমরা প্রথমেই একটা দুঃখ প্রকাশ করে নিচ্ছি যে অনুষ্ঠানটা শুরুতে আমাদের সাউন্ড পলিউশনের কিছু বিষয় ছিল। আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এই সময়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা করবার জন্য যে ধরনের টেকনোলজি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন জায়গা থেকে যুক্ত হয়েছি, সে কারণে সাউন্ডের ব্যাপারে আপনাদের নিশ্চয়ই কিছুটা কষ্ট হয়েছে এবং আশা করি সেটা আপনারা ক্ষমা সুন্দর দেখবেন। কারণ এই যে বর্তমান বাস্তবতা, এই বাস্তবতাকে সাথে নিয়ে কিন্তু আমাদের এই প্রোগ্রামটা করতে হচ্ছে। সো সামওয়ান ইজ আস্কিং ভেরি সিম্পল কোয়েশ্চেন, আই মিন যে বাংলা, আমি যদি বাংলায় বলি তাহলে হয়তো আমাদের জন্য আরেকটু সহজ হবে। যে মোট কথা হচ্ছে যে এই যে মানে আমাদের দেশে বা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে এনএইচআরসি রয়েছে, এই এনএইচআরসির ফাংশনটা যদি একটু কেউ বলেন, যে কেউ আমাদের প্যানেলের ভেতর থেকে, হোয়াটস দ্য ফাংশন, বেসিক্যালি মেইন ফাংশন অফ এনএইচআরসি, তাহলে ইয়াং পিপলরা আরেকটু বিষয়টাকে হয়তো তাদের সাথে সংযুক্ত হতে তারা আরো বেশি উদ্বুদ্ধ হবে। আচ্ছা, আমি আমি বোধহয় জবাবটা দিতে হবে। আমি তাহলে ফাংশন গুলো একটু বলি। ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনের যে ফাংশন গুলা, বাংলাদেশে আমাদের যে আইন আছে সেই আইন অনুসারে আমাদের যে কমিশনের জন্য আমাদের কিছু নির্ধারিত কার্যাবলীর আইন অনুসারে যে আছে, সেটি হলো কমিশন কোন কাজগুলার তদন্ত করতে পারে, কোন কাজগুলো তারা করবে, তো সেটি আমাদের আইনের 12 ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা আছে। যেমন কোনো ব্যক্তি, রাষ্ট্র বা সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের প্ররোচনা সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ সতই মানে সুমোটো বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে তদন্ত করা। তারপরে আছে ক্ষতি যে কোনো জনসেবক কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের প্ররোচনা, একইভাবে আর কি সেগুলোকেও আমরা তদন্ত করতে পারি। জেল বা সংশোধনাগার, হেফাজত, চিকিৎসা বা ভিন্ন রূপ কল্যাণের জন্য মানুষকে আটক রাখা, কোন স্থানের বাসিন্দাদের বসবাসের অবস্থা পরিদর্শন করা, এইরূপ স্থানের অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা, মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য সংবিধান বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থা যদি পর্যালোচনা করে উহার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা। আসলে এইভাবে কমিশনের অনেকগুলো কাজ আছে, তার মধ্যে যেমন এই বিষয়গুলো আছে যে মানবাধিকার বিষয়ে কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ প্রদান করা,
মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা করা, শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানের ওদের বাস্তবায়নের ভূমিকা পালন করা। যেমন আমরা একটু আগে আপনাদেরকে জানান দিলাম যে কমিশন একটা ন্যাশনাল ইনকোয়ারি করছে, সেটা একটি গবেষণাধর্মী কাজ, যে কেন মানে এই রেপের শিকার হয়, কেন ৫-৬ বছর ৪ বছরের বাচ্চাও রেহাই পায় না, আবার ৭০ বছর বৃদ্ধাও ধর্ষণের শিকার হয়, সেই রেপিস্টদের মাথায় কি হয়, সেই বিষয়গুলি গবেষণার মাধ্যমে কজ ডিটারমিন করা এবং সাথে সাথে কিভাবে আমরা এটাকে কমিয়ে আনতে পারি তার একটা ওয়ে আউট বের করা। এইভাবে কিন্তু আমাদের অনেকগুলা কাজ আছে, আমাদের যতগুলা ইন্টারন্যাশনাল দলিল আছে, ডকুমেন্ট কনভেনশন আছে, সেগুলাতে সরকারকে পরামর্শ দান, অনুসমর্থন ও স্বাক্ষরে এই ধরনের অনেক এগুলা কাজ আছে। যেমন মানবাধিকার বিষয়ে আমরা যে প্রচারণা, মানুষকে সচেতন করা, গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণার লব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করা। আমি যে কথাটি একটু আগে বললাম যে আমরা যে এই যে তৃণমূল থেকে এই পর্যন্ত যে আমরা যে একটা সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য যে কার্যক্রমগুলো নিয়েছি, তারপরে আছে কমিশনের দায়েরের জন্য সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিকে আইনি সহায়তা প্রদান। যদি কোনো ব্যক্তির পক্ষে যদি নিজেদের লয়ার রাখার সামর্থ্য না থাকে, সেক্ষেত্রে কমিশন কিন্তু সাপোর্ট দেয়। আপনারা জেনে খুশি হবেন, যেমন খুলনায় সালাম ঢালি, আমরা একটা পত্রিকা মারফত দেখলাম যে নামে নামে মিল থাকার কারণে, যেমন সালাম ঢালির বাবার নাম মফিজ, আরেকজনের যিনি প্রকৃত আসামি তার বাবার নাম শফিজ। এই তালবসরে মব বানিয়ে দেখা গেল যে সালাম ঢালিকে একেবারে কারাবাসে মানে শাস্তি ভোগ করা শুরু হয়েছে। ৩ মাস পরে এই বিষয়টি জানাজানি হয়, পত্রিকার মাধ্যমে আমরা জেনে আমরা ইনিশিয়েটিভ নেই। বৃহস্পতিবারে আমরা স্টেপ নিই, রবিবারে কিন্তু সেই যে সালাম ঢালি কারামুক্ত হয়। এবং যারা যে সকল পুলিশ কর্মকর্তা এটার সাথে মানে কেন এরকম ভুল করেছেন, তাকে যে করোনা ভাইরাসের পরে মানে যখন আদালত পুরোপুরি ভাবে সচল হবে, তাদেরকে হাজির করার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের মানবাধিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুবিধ কাজ করার সামর্থ্য আছে। তবে একটি বিষয় আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া ভালো হবে যে অনেক সময় যে বিষয়টি নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়, সেটি হলো যে আমাদের এই সব বিষয়গুলোর মধ্যে থাকলেও আমাদের আইনে একটি সীমাবদ্ধতা আছে। সেটি হলো শৃঙ্খলা বাহিনীর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি হলো যে আমরা যত বিষয়গুলোই তদন্ত করতে পারি না কেন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বাইরের সদস্যদের ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে সেক্ষেত্রে কমিশন নিজ উদ্যোগে তদন্ত করতে পারে না। সেক্ষেত্রে কমিশন সরকারের নিকট প্রতিবেদন চায় এবং কারো দরখাস্তের ভিত্তিতে বা সুমোটো নেওয়া চায়। তো সেই প্রতিবেদন সরকার দিতে বাধ্য এবং সেই প্রতিবেদন দিলে পরে কমিশন গ্রহণও করতে পারে, না করে সেই বিষয়ে তার সুস্পষ্ট সুপারিশ দিতে পারে। এবং সম্প্রতি আমরা মহামান্য হাইকোর্টের একটি গাইডলাইন পেয়েছি যে সেই ক্ষেত্রে কমিশন নিজে তদন্ত করতে পারবে। সুতরাং আমাদের এই জায়গাগুলোতে আমরা এখন নতুন করে এগিয়ে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা আমাদের আছে। ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে খুব পরিষ্কারভাবে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। এবং দর্শক মন্ডলী, আপনারা যারা দেখছেন তারা নিশ্চয়ই আসলে ইন্টারনেটে সার্চ দিলে বা নানাভাবে কিন্তু এখন অনেক কিছুই জানা সম্ভব, এবং এটা যে শুধুমাত্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই জানতে হবে তা না, পৃথিবীর নানা জায়গায় এগুলো নিয়ে কথা হচ্ছে এবং যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা এই তথ্যগুলো পেতে পারেন। তো আমরা যেহেতু অনুষ্ঠানটা আমরা সবাই নাটকটার জন্য অপেক্ষা করছি, এবং নাটকটার মধ্যে একটা থিম বা মেসেজ আছে যেটা আমাদেরকে আসলে আরো বেশি ইন্সপায়ার করবে সামনে এগিয়ে যেতে। তো in the meantime, let me welcome Professor Dr. S. M. Mahabul Haq Majumdar, Vice Chancellor, Daffodil International University, to say a few words. Sir, please, this is your time. Thank you, Mr. Raju. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable dignitaries, my colleagues, beloved students, journalists, both print and electronic media, and very, very good evening to you all. আমি আমার বক্তৃতাটা স্পিচটা বোথ বাংলা এবং ইংলিশে দুটোতেই বলবো। তো আপনারা জেনে অত্যন্ত খুশি হবেন, প্রতি বছরের মতো এবারও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আমরা এই হিউম্যান রাইটস ডে অবজার্ভ করছি। আমরা প্রতি বছর, ইভেন গত বছরও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ল ডিপার্টমেন্ট তারা এটা অর্গানাইজ করে এবং অনেকগুলো ইভেন্টের মাধ্যমে আমরা সেটা এটা অবজার্ভ করি। আজকেও আমরা আমাদের কি বলবো ঢাকাস্থ যে ইন কোলাবোরেশন অফ দি ইউনাইটেড নেশনস ইনফরমেশন সেন্টার ঢাকা, এদের সঙ্গে কোলাবোরেট করে আমরা এই ডেটা উদযাপন করছি।
এবং ডিউ টু প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন আমরা ফিজিক্যালি করতে পারিনি, কিন্তু সেজন্য আমরা বসে নেই, আমরা এটাকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আমরা এটাকে অবজার্ভ করছি। আপনারা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হবেন এবং আপনারা সবাই জানেন যে এই যে হিউম্যান রাইটস, এই জিনিসটা 10 ডিসেম্বর 1948-এ ইউনাইটেড নেশনসের একটা ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটসের মাধ্যমে এটা আসে, এবং ইট ইজ এ মাইলস্টোন, this milestone document for all which are entitled to be a human being regardless to race, color, religion, sex, language and other opinions. So আমার যে বক্তারা যেটা বলে গেছেন, মিস হুমা বলে গেছেন কোভিড-19 এর ব্যাপারে, তারপরে এরপরে আমাদের সম্মানিত যে প্রধান অতিথি তিনি অনেকগুলি বিষয়ের উপরে আলোকপাত করেছেন, এবং আমাদের সঞ্জীব রায় তিনিও ইন্ডিজিনাস পিপলদের যেরকম ভাবে তারা লাঞ্ছিত হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে সে ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। আসল কথা হলো আমরা যেটা মনে করি যে যদি অ্যাকচুয়ালি রুল অফ ল যদি এস্টাবলিশড হয় প্রপারলি, তাহলে হিউম্যান রাইটসও এস্টাবলিশড হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং রুল অফ ল যদি এস্টাবলিশড হওয়ার ব্যাপারে আমাদের সবাইকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে, এবং এই ব্যাপারে আমাদের যারা আছেন, যারা আমাদের লয়ার্স আছেন, জার্নালিস্ট আছেন, প্রফেশনালস আছেন, জাজেস আছেন, টিচার্স আছেন, গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস আছেন, লয়ার্স আছেন, তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু একা মানবাধিকার কমিশন একা চেষ্টা করলে হবে না, সমাজের সর্বস্তরের লোককে এগিয়ে আসতে হবে, এসে আমাদের মানুষের যে জন্মগত অধিকার, অর্থাৎ একজন যখন জন্ম হলো, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই যে পিরিয়ডের ভিতরে তার যত রকমের মানবাধিকারে যত রকমের জিনিস আছে, যেমন অনেকে উল্লেখ করেছেন যে হেলথ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, ফ্রিডম অফ স্পিচ সম্বন্ধে বলেছেন, শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন, ন্যায় বিচারের কথা বলেছেন, অন্ন বস্ত্র চিকিৎসার কথা বলেছেন। সুতরাং এই সবগুলোর সমন্বয় হলো অ্যাকচুয়ালি হিউম্যান রাইটস। এটা আমাদের আজকের যে চিফ গেস্ট তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন, শুধু ধর্ষণের ব্যাপারে ফাইট করলে হিউম্যান রাইটস হবে না। এর মধ্যে এই যে আমি যে কথাগুলো বললাম যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই সময় যত রকমের একজন মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য যা যা উপকরণ আছে, সেটা হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ হোক, খ্রিস্টান হোক, ইন্ডিজিনাস পিপল হোক, সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য, এবং সেই জিনিসগুলি আমাদেরকে আপহোল্ড করতে হবে এবং সমাজের প্রতি স্তরের লোককে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে আমার মনে হয় আমাদের এই আজকের দিনের সফলতা পাবে যদি আমরা আজকের দিনে শপথ গ্রহণ করি যে আমরা যেখানে থাকি না কেন, যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন হতে দেখি, সেখানে আমাদেরকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং আমাদের এটাতে প্রোটেস্ট করতে হবে। আমার মনে হয় তাহলে আমরা আজকের দিনের সার্থকতা খুঁজে পাবো। এবং আমি আমার বক্তব্য বেশি দীর্ঘায়িত করব না, আমাকে আরেকটা অনুষ্ঠানে যেতে হবে। তা আমি আমাদের সঙ্গে আজকের যে প্রধান অতিথি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, উনি অত্যন্ত কর্মব্যস্ত মানুষ। She is very busy person. In spite of this thing, she came to she joined with us. এবং at the same time, Miss Ruma, she is also very busy person. She also joined with us. এবং আমাদের যে সঞ্জীব রায় এবং আরো অন্য এক ভদ্রলোক আছেন, আমি নামটা ভুলে গেছি, তো ওনারা এসছেন স্যাক্রিফাইসিং দেয়ার ভ্যালুয়েবল টাইমস, এবং ওনারা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, সেই জন্য উই আর ভেরি মাচ গ্রেটফুল টু দ্যাম। অ্যাট দি সেম টাইম এই অনুষ্ঠানটা যারা অর্গানাইজ করছেন, যে বাহিনীটা, যে কর্মব্যস্ত মানুষরা করেছেন, তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ তাদের আনটায়ারিং এফোর্টের ফলেই আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানটা করতে পারছি। সুতরাং তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং পরিশেষে আবারও আমাদের অতিথিবৃন্দকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এবং আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাকে আর একটা অনুষ্ঠানে যেতে হবে, সেজন্য আমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে। আমি আপনাদের সকলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। থ্যাংক ইউ, অনেক অনেক ধন্যবাদ অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর ইনচার্জ ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। And ladies and gentlemen, we are really apology actually for some of the interruption between program, because we are coping with very different situation right now, and thank you very much for bearing with us. So আরেকটি প্রশ্ন খুব কঠিনভাবে খুব সাধারণ একটা প্রশ্ন এসেছে এই জায়গাটাতে, সেটি হচ্ছে যে
ইউএন সিস্টেমের সাথে কিভাবে গভর্নমেন্ট কোঅর্ডিনেটটা করছে, অর্থাৎ আমরা তো সবাই চাচ্ছি যে হিউম্যান রাইটস এর জন্য কোনো ভায়োলেশন না হয়, আমরা চাচ্ছি যে সমস্ত অবস্থার উন্নতি হোক। ইউএন সিস্টেম সেগুলো সারা পৃথিবীতে কাজ করছে, বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ভাবে কাজ করছে। তো সরকারের সাথে ইউনাইটেড নেশন কিভাবে এই কোঅর্ডিনেশন বা যোগাযোগের কাজটা করে, মানে হাউ ইউএন অ্যাকচুয়ালি কোঅর্ডিনেটিং উইথ গভর্নমেন্ট পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, এটা যে কেউই আপনারা যদি কেউ একটু অ্যান্সার করেন। I think Homa can answer this question. Homa is the right person now. Okay. Thank you. In terms of how we coordinate with the government of Bangladesh, because United Nations is made up of member states. So Bangladesh is a member of United Nations like most other countries in the world. And when a decision is taken, it's either taken at General Assembly or there are different mechanisms of United Nations. And under those mechanisms, only we are sent here to support the government. So normally when we come, we are invited and we are also accepted by the government. So our framework is we don't do anything in a country on our own. We always coordinate and work with the government. So we have a joint framework with the government, which we sign together. We decide together the priorities of the development and whatever assistance we are providing. And then we provide support wherever it's needed and where we have the skills to provide support. On issues of human rights, it is the same. We always work closely with the National Human Rights Commission or the other relevant ministries, providing assistance when it's needed or required. And also, if we have any concerns about any issues of human rights, then we also raise it with the government, discuss it with them, and provide our advice and assistance when needed. So all our work, because we are an interstate or international, but also interstate. So United Nations is made up of countries and Bangladesh is one of them. So that's why whatever we always do it in coordination and collaboration and with full transparency with the government. I hope it answers the question. Yeah, thank you very much. It's another question is we are observing Human Rights Day today, and we also can have more opportunity, especially young people can actually work on human rights issues over the year. So how we can actually continue our work or our awareness over the year, অর্থাৎ সারা বছর ধরে বা শুধু একটি দিনের উপর নয়, বিভিন্ন সময়ে আমরা যেন এই কাজটা করতে পারি, আর যেহেতু কাজটি আমাদের সংস্কৃতির অংশ, সেটা কিভাবে আমরা করতে পারি? হ্যাঁ, সেটি হলো যে আপনারা জানেন যে গত বছর যে আমাদের হিউম্যান রাইটস ডে থিম ছিল, সেটি ছিল ইয়ুথ স্ট্যান্ডিং আপ ফর হিউম্যান রাইটস। প্রতিপাদ্যটি ছিল এরকম যে আমরা বাংলায় করেছিলাম যে তারুণ্যের মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা। তো সেটি কিন্তু এরকমই যে একটা দিনে সীমিত না, পুরা বছর ব্যাপী তরুণরা এই মানবাধিকার সুরক্ষায় কাজ করবে। এবং আমরা কিন্তু তরুণদের নিয়ে আমরা একটি ওয়ার্কশপও করেছি। আসলে কোভিড এর কারণে আমরা একটু পিছিয়ে আছি। আমি শুরুতে আপনাদেরকে বোধহয় বলেছি কিনা, আজকে আসলে অনেকগুলো প্রোগ্রাম করেছি আমি, যে আমরা উপজেলা পর্যায়ে মানবাধিকার সুরক্ষা ক্লাব গঠন করতে চাই। সেখানে কিন্তু সেটি বছর ব্যাপী হবে। আমাদের তাদেরকে আমরা যে 30টা আর্টিকেল আছে এটার উপরে আমরা তাদের প্রশিক্ষণ দিতে চাই। এবং আমরা মনে করি সেই ক্লাবগুলোর মেম্বার কারা, আমাদের যারা একেবারে ইয়াং স্টার, যেমন আমাদের আপনারা জানেন যে আমাদের স্টুডেন্ট ক্যাবিনেট আছে প্রত্যেকটা স্কুলে, যে কলেজে, যে এখানে তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়। এবং সেখানে আমরা ধরে নিয়েছি যে প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা 9-10 যারা মানে নির্বাচিত প্রতিনিধি, এই একটা উপজেলার প্রতিটি স্কুল মাদ্রাসা থেকে আমরা 9-10 নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে আমরা এই ক্লাবটা গঠন করব। সেখানে বয়েজ এন্ড গার্লস প্রত্যেকেই থাকবে এবং তারা বছরব্যাপী এই যে মানবাধিকারের বিষয়ে চর্চা করবে এবং সেটি তাদের স্কুলে বিদ্যালয়ে যেমন জানাবে, পাশাপাশি নিজেরা আত্মস্থ করবে, ধারণ করবে এবং পরিবারেও মানবাধিকারের সংস্কৃতির চর্চা যাতে থাকে সেই বিষয়ে তারা বলবে। এবং আজকের ইয়াংরা যদি মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন হয়, আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, তাহলে কিন্তু আসলে এই যে সামাজিক অবক্ষয় এটি
কোনোভাবেই একটা সমাজে বিরাজ করবে না। তারাই এটা প্রতিহত করবে। এবং এই যে ইভটিজিং হয়, এই যে কিশোর কিশোরীদের এই যে যে অবস্থাটা তৈরি করে যে অনেকে স্কুলে যেতে পারে না, একসময় এমন হয়েছিল যে অনেক মেয়েরা সুইসাইড করেছে। আজকে কিন্তু সেই অবস্থাটা থেকে বের হতে পারবো আমরা এইভাবে, আমি মনে করি। অনেক অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম। আমার মনে হয় যে দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এটা রাজু ভাই, আমি যদি একটু অ্যাড করি অনারেবল চেয়ারের সাথে, সেটা হলো যে অবশ্যই প্রশ্নটা ছিল যদি মানে যেহেতু এটা একটা প্রশ্ন, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে অনেকের মনে এই প্রশ্নটি আছে যে কিভাবে আমরা সারা বছর ব্যাপী এই মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের কাজে আহ, যুক্ত হতে পারি। কয়েকটা ব্যাপার আছে, খুব ছোট ছোট করে বলি। এক হলো যে আহ, আহ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন 2009-এর একটা মানে খুব প্রধানতম ধারাতেই বলা হচ্ছে যে যারা অবজেকশন বা কমপ্লেন করতে পারবে তাদের অন বিহাফ অফ দি ভিকটিম কমপ্লেন ক্যান বি লজড। তাহলে আমরা যারা যুব সমাজ বাংলাদেশে আছি, তারা যদি আমরা চোখ কান খোলা রাখি, আমাদের আশপাশে যদি কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে, তাহলে ক্ষতিগ্রস্তের পক্ষ থেকে আমরা নিজেরাও কিন্তু জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে আমাদের অভিযোগ দায়ের করতে পারি। এটা একটা কাজ। দ্বিতীয় কাজটা হলো যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যেহেতু একটা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন, তাদের যে ম্যান্ডেট গুলি আছে সেই ম্যান্ডেট গুলি অন্যদের মধ্যে প্রচার করা, এটা দায়িত্ব হিসাবেই প্রচার করা। কারণ যেহেতু আমি নিজে মানে একজন মানে সচেতন নাগরিক ও সচেতন তরুণ সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে আমি চাই যে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি হোক, তাহলে আমার দায়িত্ব হচ্ছে যে মানবাধিকার কমিশনের আইনটা একটু পড়া। খুব সহজেই অনারেবল চেয়ার 12 ধারা একটু বলেছিলেন ওনার ম্যান্ডেটের বিষয়টা। এই ম্যান্ডেটটাই যদি আমরা আশপাশে কেউ একটু জানিয়ে দিই, তাহলে এটা একটা একটা অ্যাওয়ারনেস রেজিং এর একটা কাজ করা যায়। 3 হলো যে জাতিসংঘের যে সমস্ত মানবাধিকার ব্যবস্থাপনা আছে সেই ব্যবস্থাপনাগুলি সম্পর্কে একটু ধারণা রাখা। সেইখানে ইউপিআর ব্যবস্থা এবং ট্রিটি বডির ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে একটু ধারণা রাখা, যে কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার কি বলছে, কনভেনশন অন এলিমিনেশন অফ অল সর্টস অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট উইমেন সেটা কি বলছে। মানে এই যে এই ধারাগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকলে কি হবে, যে স্টুডেন্টরা অনেক বেশি পরিশীলিত আলোকিত হতে পারবেন এবং তারা তাদের এই বার্তাগুলি অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারবেন, নিজেরাও সচেষ্ট হতে পারবেন। যেমন একটি আছে স্পেশাল প্রসিজিওর, সেখানে কিন্তু সরাসরি জাতিসংঘের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা যায়। এভাবেই একজন তরুণ বা তরুণী নিজেকে হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার হিসেবে পরিচিত করতে পারেন। মানে সিম্পল কনসিয়াস অ্যাওয়ার সিটিজেন ক্যান বিকাম হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার ইন দিস প্রসেস। সো আমি এটাই মানে যুক্ত করার চেষ্টা করেছিলাম। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আমি আমি থ্যাংক ইউ। আপনার আপনার ওনার কথা থেকে আমি 100% সমর্থন করি। পাশাপাশি আমরা কিন্তু এই আমাদের যে গতবারও আমরা বলেছি যে আমাদের এই তরুণরাই কিন্তু হবে আমাদের হিউম্যান রাইটস অ্যাম্বাসেডর। আসলে আমাদের তৃণমূলে জনবল নাই, তারাই, আপনি একদম রাইটলি পয়েন্ট আউট করেছেন যে তারা আমাদের কিন্তু এই তৃণমূলের অভিযোগগুলো কিন্তু আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। এবং আমরা সেভাবে একটা ওয়েবসাইটও আমরা আমাদের প্ল্যান আছে যে সেভাবে করা, যেখানে তারা এইগুলোকে পৌঁছে দিতে পারবে, আমরা সেটা বাছাই করে আমরা সেটার উপরে কাজ করতে পারবো। আর পাশাপাশি যে বিষয়গুলো বলেছেন আসলে সবগুলোই আসলে মোদ্দা কথা হলো সবাইকে সচেতন করা, এবং এই মানবাধিকারের সংস্কৃতিকে যদি ওরা ছড়িয়ে দিতে পারে তারাই কিন্তু আসলে বড় মানবাধিকার কর্মী হবে। এবং আপনারা যে কথাটি বলেছেন আপনারা জেনে খুশি হবেন, আমরা ইতিমধ্যে একটা ফ্লায়ার ডেভেলপ করেছি যেখানে আমরা 30টা আর্টিকেল, এবং আপনারা জানেন যে এসডিজির যে 169টা গোল আছে তার মধ্যে 156টা গোলই হলো হিউম্যান রাইটস এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। সেটি আমরা একটা ফ্লায়ারের মধ্যে আমরা একেবারে বুলেট পয়েন্ট করে করে দিয়েছি। আর আমার আরেকটি প্ল্যান আছে, আমি আজকে আপনাদের জানান দিয়ে আপনারা খুশি হবেন। সেটি হলো যে এই যে কাজগুলো আছে এই সবগুলো কাজকে আমরা ঠিক ওরকম বুলেট পয়েন্ট করে, এবং আপনি যা বললেন যে আমাদের কারায় যেমন আমাদের কতগুলো কনভেনশন আছে, বাংলাদেশ কয়টাতে স্বাক্ষর করেছে, এবং কিভাবে এই বিষয়গুলো হয়, কোথায় হিউম্যান রাইটস এর মূল অফিস যে জেনেভাতে, সবকিছু তথ্য দিয়ে আমরা একটা নতুন ফ্লায়ার করার আমাদের ভাবনা আছে। এবং আশা করি আমরা খুব শীঘ্রই সেটিকে আলোর মুখ দেখাতে পারবো। ধন্যবাদ। এবং ওয়ান্ডারফুল। আমাদের বাচ্চারা আমাদের সাথে কাজ করবে এটাই আমরা মানে চাই। তরুণরা গিয়ে থ্যাংক আসলে ইউ। আসলে আর কোনোদিনই পিছিয়ে থাকতে পারে না কেউ।
থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং দর্শকবৃন্দ, নিশ্চয়ই আজকের অনুষ্ঠান থেকে সবচেয়ে বড় যে ইন্সপিরেশনটা পেলাম সেটা হচ্ছে হিউম্যান রাইটস ইস্যুটা কিভাবে আমাদের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড সংস্কৃতির মধ্যে আসতে পারে, এবং এটা কাজের নয় শুধু, এটি হবে সংস্কৃতির অংশ, শিক্ষার অংশ। এবং আমি মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন ভাইকে স্পেশালি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনিও আপনার অনেক ব্যস্ততা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন, এবং যে জায়গাটাতে আপনার কন্ট্রিবিউশনটা সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে আজকে, একজন হিউম্যান রাইটস অফিসার নয়, আপনি একজন হিউম্যান রাইটস কর্মী, বাংলাদেশে আপনি অনেক দিন ধরে বিষয়টা নিয়ে কাজ করছেন। জাহিদ ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি এটাকে এখানে একেবারে একটা কংক্রিট, আমি বলবো যে সিদ্ধান্তের মতো করে আজকে আমাদের কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে যুক্ত করলেন, এবং এটা অবশ্যই তরুণ প্রজন্মকে মানে এক ধরনের তৈরি করে রাখবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ। আমার একটা শেষ প্রশ্ন, আমার নয়, সবার পক্ষ থেকে একটি শেষ প্রশ্ন, আসলে অনেক প্রশ্ন আছে, আমি জাস্ট কয়েকটির মধ্যে, সেটা হচ্ছে সঞ্জীব দ্রোণের কাছে, অর্থাৎ সিভিল সোসাইটিকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে আপনার কোনো বিশেষ মতামত আছে কিনা, যে আপনি যেটা আপনার বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন যে এখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে, সেই জায়গাটায় সিভিল সোসাইটির ভূমিকাটা আসলে কি হতে পারে? সঞ্জীব দ্রোণ। অনেক ধন্যবাদ। আমি তার আগে আমার ছাত্র বন্ধুদের একটা তথ্য দিই, যেটা ম্যাডাম চেয়ারম্যান বলেছেন কমিশনের, যে অনেকগুলো জাতিসংঘের সনদ কিন্তু বাংলায় অনুবাদ করা আছে, অ্যাভেলেবল, এবং কমিশনের অনেক অনেক সনদ বাংলায় এবং সহজ ভাষায় করা আছে, সেটা ছাত্র বন্ধুরা দেখে নিতে পারবেন। আচ্ছা, আমাদের বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ, যেটাকে আমরা সিভিল সোসাইটি বলি বা সুশীল সমাজ বলি, আমি মনে করি খুবই ভাইব্রেন্ট। ওনারা চেষ্টা করছেন যাতে সমাজে মানবাধিকার এবং অন্য সকল মানবাধিকার এবং সবার জন্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে অনেকেই আছেন, আপনারা জানেন, আমরা এটার সংজ্ঞা যদিও অনেক বড়, কিন্তু যারা আসলে নাগরিকদের অধিকারের জন্য কাজ করছেন, মর্যাদার জন্য কাজ করছেন, এখানে যারা কি বলে এনজিও কর্মী হতে পারে, ইউনিভার্সিটির প্রফেসর বা অন্যান্য যারা কর্মী আছেন, মানবাধিকার কর্মী, সামাজিক কর্মী, সকলেই মিলেই আমি মনে করি তাদের জন্য কি বলে মানবাধিকার কমিশনেরও দুয়ার খোলা আছে। সেখানে কিছু থিমেটিক গ্রুপ আছে, যেমন সংখ্যালঘুদের জন্য, জাতিগত সংখ্যালঘু বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু, যেটাকে রিলিজিয়াস মাইনরিটিস বা ন্যাশনাল এথনিক মাইনরিটিস বলে, তাদের জন্য, এবং অন্যান্য যে কি বলে সমাজের পিছিয়ে পড়া যে অংশ আছে তাদের জন্য কিন্তু থিমেটিক গ্রুপগুলো আছে। এবং এছাড়াও আমি মনে করি যে বাংলাদেশে আরো অন্যান্য অনেক বিষয়েই, যেমন পরিবেশের বিষয়ে বা জলবায়ু পরিবর্তন বলেন বা ওমেন রাইটস বা নারী নির্যাতন, এইসব বিষয়গুলো নিয়েও কিন্তু আপনার যে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলো, মানবাধিকার সংস্থা বা নারী সংস্থা বা এই যে আইনগত বিষয় নিয়ে যারা কাজ করেন, তারা কিন্তু সোচ্চার আছেন। তো আমার মনে হয় আমাদের ছাত্র বন্ধুরা যারা এই নাগরিক সমাজ বা সুশীল সমাজ বা সিভিল সোসাইটি নিয়ে আগ্রহী, তাদের অনেক কাজ কিন্তু আপনারা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে পাবেন। আমার বন্ধু জাহিদ ভাই যেটা বলেছেন, শুধু আপনাদেরকে একটু চোখ কান খোলা রেখে একটা অ্যাক্টিভ সিটিজেন, মানে সচেতন নাগরিক, তরুণ নাগরিক হিসেবে এইসব বিষয়ে আমি মনে করি একটু সময় দিতে হবে, মনোযোগ দিতে হবে। অনেক ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা এই আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায়ে, লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, স্পেশালি উই আর special thanks to Huma Khan for listening things in Bengali, and I'm sure you can gaze or you can understand some of the issues we discussed already. But for I mean all international delegates or people who are watching from abroad, we are very confident that this program will create a kind of awareness and motivation that will help young people especially for becoming ambassadors, যেভাবে ঠিক আমাদের কমিশন চেয়ারম্যান আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের কাছে এক্সপেক্ট করেছেন। তো আমরা এই আলোচনাটাকে এখানেই আজকের মতো শেষ করতে চাই। অনুষ্ঠানটা যারা দেখছেন শেয়ার করবেন। আর প্রথমেই যেটা বলেছিলাম, আবারও বলি যে কিছুটা যান্ত্রিক ত্রুটি বা আপনারা বুঝতেই পারছেন ইন্টারনেট সহ নানা কানেক্টিভিটির কারণে কিছুটা জায়গায় শব্দের বা বিভিন্ন কারণে কিছুটা অসুবিধা হয়েছে, সেটা আশা করি আপনারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। কারণ আমরা যখন অধিকারের কথা বলি, আমরা যখন রাইটস এর কথা বলি, তখন একটি জিনিস আমাদের অবশ্যই নিশ্চয়ই আমাদের মাথায় সবার থাকে, সেটি হচ্ছে যে সমস্ত সমস্যাকে আমরা সমাধানের দিকে নিয়ে যাব। এই কোভিডকালীন সময়ে আমাদের নানা ধরনের সমস্যা হয়েছে সমস্ত জায়গায়, এবং আগামী দিনেও আসলে আমরা কিভাবে সামনে যাব তা কিন্তু নির্ভর করছে যে কিভাবে আমরা একজন আরেকজনকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি।
গ্রহণ করতে পারি। তো সেই দিক থেকে আশা করি আপনাদের গ্রহণযোগ্যতা, আমাদের ভেতরের যে সত্যটা, আজকে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান যেটা জোর দিয়ে বলেছেন যে তরুণ প্রজন্মরাই আসলে আগামী দিনে এটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সেদিকে আমরা যেতে পারবো। সঞ্জীব দ্রং স্পষ্ট করে আরো জোরালো ভাবে তিনি তরুণ প্রজন্মেরকে সম্পৃক্ত করার কথাই বলেছেন। এবং হুমা খান, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আই থিঙ্ক do you have anything to say within this conversation, Huma Khan, for 1 minute? Just to add that whatever has been said, I think the most important point was to be every citizen to be a human rights ambassador. And that's when we change the world. Okay. Every student that is listening to be a human rights ambassador and to stand up for your own right and rights of others. Thank you. That's the message actually to take home. That is, we all need to work on it. It's not just a responsibility alone by UN or Human Rights Commission. It is a responsibility for everyone. আমরা সবাই যদি চাই, অবশ্যই আমরা সেই জায়গাটাতে পৌঁছতে পারি যখন বাংলাদেশে বা পৃথিবীর কোথাও মানবাধিকার চাইতে হবে না। Because rights is something, nothing more, nothing less. It's all about what we have, what we deserve. সো সেই দিক থেকে আমরা আশা করি এই অনুষ্ঠান আপনাদেরকে বা আমাদেরকে আরো বেশি সংযুক্ত করলো। এই মুহূর্তে আমি আর বিলম্ব করতে চাই না, আমি আমন্ত্রণ জানাতে চাই অল স্টারস ড্যাফোডিলের যে পারফরমেন্স, যেটা নিয়ে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত অনেকবার কথা হয়েছে, সেই যে নাটকটার নাম হচ্ছে ঠুসি, এবং এই নাটকটি লিখেছেন, অভিনয় করেছেন, নির্দেশনা দিয়েছেন, সমস্ত কাজটাই করেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সো বাই ending, I'm actually concluding this discussion here, but inviting you for watching the drama, and then we can discuss more. কারণ প্রোগ্রামটা থেকে যাবে অনলাইনে, সেখানে আমরা কমেন্ট করতে পারবো, সেখানে আমরা রিপ্লাই করতে পারবো, এবং আমরাও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বা ক্যাম্পাস টিভির বা ইউএনএর সিস্টেমে যেখানে এই প্রোগ্রামটা রয়েছে সেটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি চলবে। কারণ এই সময়ে অন্তত একটা জিনিস আমরা শিখেছি যে কিভাবে যে কোনো আলোচনা, যে কোনো কাজকে কন্টিনিউ করতে হয়। একটা সময় কিন্তু ছিল যখন টেলিস্টার টেলিভিশন ছিল, ইভেন স্যাটেলাইট, প্রোগ্রামটা হয়ে গেলে সেখানে কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের কোনো কিছু আর করবার থাকতো না, হয়তো রেকর্ডিং আমরা মাঝে মাঝে দেখতাম। বাট এখন কিন্তু আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেভাবে যুক্ত হয়েছি, কোনো কিছুই আসলে শেষ হচ্ছে না। এভরিথিং ইজ কন্টিনিউইং বিকজ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ লুকিং ফর কন্টিনিউয়াস ডেভেলপমেন্ট। It is something we need to be unstoppable when we can grow and we can move faster and move ahead with more ideas, more thinking, or more activism. So thank you very much for watching the program, but please join the drama performed by All Stars Daffodil. The drama is developed by students, the clubs, and the name of the drama is Tushi, and it's in Bengali, so please, thank you very much. Let's watch the drama. আমার খেতার খাই পরে শেষ করে দিল রে, মারবো ধরি একশন। কি রে রে, তোর কানে কি ঠাটা বলিছে? তোকে এতক্ষণ যাবো ডাকতেছি, শুনতেছিস না কি জানি? তুই কি মানুষ না গরু রে? কে আপনি ডাহা ডাহা চোখে কি ঠুলি পড়েছেন? জাল জালতে আমান তামান মানুষে গরু বানাইয়া দিচ্ছেন, মানুষ তুইয়া গরুরে চোখ তুলতেছেন। তার মানে তুই কবে চাইছিস? হ্যাঁ, তুই মানুষ আর তোর গরু ও মানুষ, তাই নে? তা কব কেন? তাই আপনি এবা করে কথা করছেন যে আমার নাক কান গলা সবই তো আছে, চেহারাটাও মানুষের মতো, তা গরু হবার যাবি কে? রে আল্লাহ, এখন দেখতেছি তুমি নাক কান গলা বিশেষ গার হয়ে যাইতেছে, তাই না? এই না, হ্যাঁ, বিশেষ গার দেখেছিস? তোর গরু বুঝতে পারতিস, তুই বুঝতে পারতিস না কি জানি? মানুষ হয়েছিস না গরু হয়েছিস? তা তো বুঝবারই পারবে, ও তো আমারই গরু। আপনি কি ভাবছেন ও গরু বলে কি মানুষ না? কিন্তু আমার দোষটা কোয়ানা তা তো বুঝবার পারতেছি না। আপনি শুরু থেকে কবার লাগছেন মানুষ মানুষ মানুষ। আমার গরু যদি মানুষ হয় তা আমি কি মানুষ না? তুই মানুষ কিরাম করি হবি? হবি কিরাম করি আমার ক? তুই একটা সুস্থ মানুষ কি ঠুসি ছাড়া গরু আর করবি? এই ঠুসি পড়াস নাই কি জন্য? আমার ইরাম সুন্দর খ্যাটটাক যে খাই সাবা করে দিল, তুই গরু ঠুসি পড়ালি না কি জন্য? এই তুই জানিস নি রে, হাসতেছিস যে খিলখিল করে, তুই জানিস নে ঠুসি ছাড়া গরু আর
ওই কার্তিক মাসের কুকুরি কি কথা, এগুলো কোনো জাত সমাজ নাই, যেইখানে সেই নেই, যেখানে সেই নেই কাম। কইন না দেখিতেছেন না গরু খেপি যাতেছে, গরু তো মান ইজ্জত আছে, অনুভূতি আছে। কিরে গরু খেবিস না ঠিক কইছি না কত, দেখেছিস ও ঠিকই বুঝতে পারছে ওর ঠুসি লাগবে, আর তুই মানুষ হয়ে বুঝতে পারতিস, তোর জ্ঞান কর্মী হবি কবে কত। এই ঠুসি কি থোতার মধ্যে ঝুলা রাখতে জিনিস রে, হ্যাঁ ঠুসি মুখে পড়া লাগি, বুঝেছিস? তুই বুঝবি কি রাখবে, তোর জ্ঞান থাকলে না বুঝবি। দেখ ঠুসি পড় দিতে এক দেখিস কিরম সুন্দরী লাগতেছে। আপনার মুখে মাস্ক কই, আর আমার এইটা যে মাইয়া গরু তা বুঝবার পারলেন কেমনে? এই কথা জিজ্ঞেস করতেছিস কি জন্য? গরু রে সুন্দর না কই সুন্দরী কইলেন যে, তাই কলাম আর কি। আপনি তো ভালোই লিঙ্গাত্তর করতে পারেন, আবার আইরে গরু রে মাইয়া বানিয়ে দিলেন। ওরে আল্লাহ, সেই কথা কবি তো। আরে মাই কইলে ডিমান্ডিটা কমে, তাই মাই কইলে, বুঝছিস? রসিকতা কইলাম আর কি। তাছাড়া মাই ছাওয়াল যাই হোক, মনে কবার মানে সেই যে খুশি, এটা গরুর একটা অধিকার কইতে পারিস, বুঝছিস? ওই তোরা যে কস না কি জানি মানব নাকি মানব ধিক্কার। আপনি তো ধিক্কারই কবেন, মানুষের কাছে ধিক্কারও পাবেন। যে মেয়ে মানুষগুলো ছোট করে কথা কয়, রসিকতা করে, সে আবার মানবাধিকার নিয়ে কথা কয়। আগে মানুষের সম্মান করেন, তাই মানবাধিকার রক্ষা পাবে। চল গরু। কিরাম ড্যাং ড্যাং করে নাচতেছি, দেখিস তো? মাইয়া এদিকে এই ইয়াবা করে সিকির পারতেছিস কি জন্য? আমার মেলা কাম আছে, কি অবস্থান তাড়াতাড়ি করা ফেলো। ওরে আমার কাম, তুমি কি কাম করে সেটা দেখতে পারতেছি। ড্যাং ড্যাং করে নাচছিস সারা, আর তোর কামটা কি কাও তো? তা তুই জানিস না রে, বোরকা ছাড়া বেরিস হয়, আর ঠুসি ছাড়া গরু কি কথা, হ্যাঁ? তুই এরকম নাচতে কোনে যাবে লাগছে, তো হাত এবার দূরে থাকেন, দূরে থেকে কথা কন। এই ইয়াবা করে কাছে এসে কথা বলা লাগবি কে? আমার কি আপনার বয়রা মনে হয় আমি কি কানে শুনতে পাই না? দূরে থেকে কথা কইতে পার না, তো দূরে থেকে কথা কবেন। এইটা হইছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার। এইটা ব্যবহার করলে করোনা ভাইরাস ধ্বংস হয়, আর এই যে জীবাণু আছে না, জীবাণুও মরে যায়। তাই সবার বাড়ি বাড়ি এর একটু পৌঁছায় দেওয়ার ব্যবস্থা করিবা লাগছি, যাতে করে মাইনসি একটু সচেতন হইবার পারে। আর আপনি তো মাইনছেন না, গরুরে ঠুসি বানাইবা লাগছেন, আর ইয়াবা করে ভাগ করিবা লাগছেন যেন সমুদ্রের পানি কইমে যাইতেছে, আর আপনার পুকুরের পানি নিয়ে যা সমুদ্রের মধ্যে ঢেলে দিবা লাগছেন। এই ছাওয়ালি কই, এর মাথা খারাপ হয়ে গেছে এরে। না, এই বেকুবের কাছে যাওয়া না, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হইবে। দেখছেন গরু কিরম শারীরিক দূরত্ব বুঝবার পারে, আর আপনি বুঝবার পাইতেছেন না। একটু আগে কি জানি কইতেছিলেন, গরুর মানবাধিকার না? আপনি তো নিজের মানবাধিকারই লঙ্ঘন করতেছেন। আপনার মুখে মাস্ক কই, নিজের মুখে ঠুসি নাই, নি ব্যস্ত হয়ে পড়ছে গরুর মুখে ঠুসি পরানো লেগে। কথাবার্তা সাবধানে কইস করে দিলাম। এই তো কে আমাকে দিয়ে গরু মনে হয় রে, যে আমি মুখের মধ্যে ঠুসি পরবো, আবার ওইরকম করতেছিস কি জানি? আমি কি গরু রে? চুপ বেকুব, এতক্ষণ শুধু সোনার ভান করছি। আপা, বেকুবের মুখ বন্ধনী পরায় দেন দি। গরু আবার কয় কি? মুখ বন্ধনী আবার কি জিনিস? মুখ বন্ধনী, মাস্ক আর ঠুসি এগুলা সব একই জিনিস। ক্ষেত রক্ষায় আমার মুখে ছুসি পরাবার লাগছেন, কিন্তু মানব সচেতনায় মুখে মাস্ক পড়তেছে না। আমার মুখে ঠুসিয়া থাকলে কিছুই হবি না, কিন্তু আপনার স্বাস্থ্যবিধি না মানলে দেশ শ্মশান হইবার পারে। মুখে মুখে গরুর মানবাধিকার রক্ষা আওয়াজ তুলবার লাগছেন, নিজেই তো মানবাধিকার ধ্বংস করছেন।
মাস্ক পরা, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এখনকার সময়ে সবচেয়ে বড় মানবাধিকার পালন। হাম্বা আমার মুখে ঠুসি পড়াইয়া আমার গরু অধিকার ধ্বংস করছেন। আপনার মুখে ঠুসি পড়াইয়া গরু অধিকার এইটুকু মানব অধিকার রক্ষা পাইছে। আপনারা সুস্থ থাকলে পরিবেশ, সমাজ, পুরো পৃথিবী সুস্থ থাকবে। কোষ কি রে গেদা, হ্যাঁ তালি পরে তো আমারও ঠুসি পরা লাগবে। এই তোমার কাছে ঠুসি আছে না? আমাকে দেও নালি, একটু ঠুসি পরা দেও। ঠুসি কিরম লাগতেছে? আরে বেকু ইয়াকু, মানুষ পরে মাস্ক আর গরু পরে টুসি। এজন্যই তুই বলিছিল তুই গরু বইলে কি মানুষ না রে, তোর মেলা বুদ্ধি আছে বুঝছিস। তোর এই বুদ্ধির কারণে আমার মানুষের ভিতর যেন পশু বাস করতে দিয়েছিস, সেটা গেলাম আজকে আর থাকলো না। আমার চোখ তুই আজ খুলে দিয়েছিস বুঝছিস। তোর মতন ভালো গরু আমি আর দেখি নেই। হাম্বা আজকে থেকে আর অসচেতনতা হওয়া না, আজকে থেকে নিজে স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে চলবো, আর 10 জনে কও সচেতন হয়ে চলবে। নালে পরে বাসন নাই, যে মহামারী শুরু হয়েছে দেশে, যদি সামাজিক নিরাপদ দূরত্ব বজায় না রাখি, এই মাস্ক, এই ঠুসি মাস্ক যদি না পরি, তালি পরে গেলাম জীবন বাঁচি না। ঠিক কইছি না রে? ঠিক কইছি না? তালি পরে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা লাগবে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা লাগবে, মাস্ক পরা লাগবে। তাহলে এই মহামারীর সময়ে শ্রেষ্ঠ মানব কি জানি কয় না, মানব অধিকার রক্ষা হবে। তাহলে পরে চলো সবাই সচেতন করা লাগবে না? তাহলে পরে আমরা সবাই মিলে একটা গান গাই ফেলি। কি গাও? চলেন। তাহলে চলো। ওরে গরুর মুখত ঠুসি দিয়া ঘাস খাওয়ালু, গরুর মুখত ঠুসি দিয়া ঘাস খাওয়ালু, গোবর ভরা মাথা লইয়া খুলিতে পড়িলু, গেদায় কি করিলু, গেদায় কি করিলু, মানব মুখত না পড়িয়া গরুক পরালু, গেদায় কি করিলু, গেদায় কি করিলু, মানব মুখত না পড়িয়া গরুক পরালু, হাতে ধরিলু রে গেদা পায়ে পড়িলু, হাতে ধরিলু রে গেদা পায়ে পড়িলু, গেদাই কি করিলু, গেদাই কি করিলু, মানব মুখত না পড়িয়া গরুক পরালু, গেদাই কি করিলু, গেদাই কি করিলু, মানব মুখত না পড়িয়া গরুক পরালু। হাম্বা আজকের অনুষ্ঠান থেকে মূল যে বিষয়টি এসছে সেটি হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম যাতে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করবে, এবং কোভিড সিচুয়েশনে আমরা একজন আরেকজনের প্রতি হৃদয়বান হব, যেটা মানবাধিকারের চেয়ারম্যান মহোদয় খুব স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে এই সময় যেন কাউকে আমরা ডিপ্রাইভ না করি, ক্ষতিগ্রস্ত না করি, আমরা যেন একটু বাড়তি ভাবেই অন্যদেরকে ভালোবাসি, কাছে রাখি, চিন্তা করি। সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছি। ভালো থাকুন সবাই, সুস্থ থাকুন, শুভরাত্রি।